दयाल हो दयाल हो दयाल। परम प्रेममय परम दयालु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र चरण में मोर कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा चरण में मोर कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा चरण में मोर कोटि कोटि प्रणाम। पूज्यपाद आचार्य देव चरण में मोर कोटि कोटि प्रणाम। और मोर ये वीडियो देखुथिबा समस्त इष्ट प्राण भाई और माँ मानकु मोर अंतरर प्रीति भल पाइबा जय गुरु प्रणाम निवेदन करे। बंधुगण, आजिर आलोचना प्रसंग रे आमे आउ एक सुंदर संघर्ष भरा जीवनर अति हृदयस्पर्शी कहानीटी नहींचे। विषय वस्तुटी हेउची सुतापार घर। इष्ट लगी दुख कष्ट सेई तो हेला सुख, आत्मस्वार्थी कर्म जेते ताको ही बोले दुख। ए विषय वस्तुटी अति सुंदर भाव में लिखिछंती डॉक्टर स्निग्धा स्वाई। बंधुगण, आजिर वीडियोटी आपण मानकु निश्चय भल लागिवो। वीडियोटी भल लागिले आमर हृदय आपण मानकु छोटिया अनुरोध, आपण आपणक बंधु बांधव सहित शेयर भी करि परिबे। तेबे आसंतु विषय वस्तु को जीवा। सुतापा को आज ढेर समय मिलगला। आज घरे कई नहांती, सासू ससुर सोई पड़िछंती, पुओ कॉलेज जाइछि, स्वामी ऑफिस। एई फांका समय तक तो से ठाकुरंक पई देई परिबो। ठाकुरंकु एई घरे प्रतिष्ठा करिवा पई केते जे संघर्ष से न करिछि। जेतेबेले से बाहा होई ए घर को आसिला, प्रथमे प्रथमे ताको एते खाप छटा लागिला जे से भाभी पारलानी से ए घरे रहिबो केमिति। से आमिष पियाज रसुणर स्वाद भी जानी नथिला। अथच ए घरे गुरुवार को छाड़ी बाकी सबुदिन खाली आमिष। गोटिए ओली आमिष नहेले अचल। से कौन करिबो किछि बुझी पार न थाए। तथापि ताको किछि करिबाको हेबो। से ठाकुर को धरी भी दीर्घ वर्ष धरी जो नारीर नीति, नारीर पथे, देवी सूक्त, मातृमंगल जहाँ भी पढ़ी सबुथिरे जीवन चलणीर कथा, घर करणार कथा ही कहुଯାଇଛି। केमिति सासू घरे चलिबो, केमिति सासू को नहीं चलिबो, केमिति परिवार समस्त को भल पाइबा देई समस्त को इष्टक प्रति आकृष्ट कराइबो। प्रकृत रे गोटे नारी चाहिए समाज गढ़ी पारिबो, चाहिए समाज भी भांगी भी पारिबो। से बा हारी जीवो केमिति। से जदि किछि भूल भाल करे ठाकुर को मन रे दुख हेबनी। से बहु होई आसीचे घर को, तार भूमिका एटी कम नुहे। बहु हिसाब रे समस्त को बहन करी चलिबा को हेबो ताकू। ठाकुर केते भरोसा रखिछंती ए नारी जाति उपरे। आपण माने देखु नांती हेम कवि को मद पियाई ठाकुर तांको भक्त करि देले। मु तो तांको झियो, मु तांको संतान, से कौन पारिबनी। से निजे आमिष रांधि समस्त को खुआइबो, समस्त ठीक ठीक सेवा भी करिबो। समय आसीबो निश्चय, दिने समस्त बदली जिवे। ठाकुर बोध हुए तार परीक्षा नेबा पई ताको एमिति एक परिवेश देइछंती। ठाकुर को डाकी से साधना रे व्रती हेला। सबु बेले समस्त पई आमिष रांधिला, आउ निज पई केवल आलू कि जह्नीटे सिझेई दिए। सेइथिरे मास मास धरी काम चलाए। बेले बेले सालड पांपड़ देई कि आचार देई खाई दिए। स्त्री लोक गुड़ाक बोध हुए एमिति सबु बेले समस्त पई सबु करिवे, निज पई सेमानकर समय भी न थाए कि इच्छा भी न थाए। केतेबेले सेमानक भागरे मेंचाए तो केतेबेले केंचाए, तो आउ केतेबेले किछि न थाए। केतेबेले सेमानक भाग्यरे कौन सबु घटे सी भी जानी पारंती नहीं। घरर अन्य मानक तेल घसी दबा, गोड़ मड़ीबा हुए पछे शीत दिन रे गोड़ फाटी जाइथिले भी निज गोड़रे तेल टिके मारिबा को इच्छा हुएनी सेमानकु। सबु कथारे निज पाई खाली अवहेला। एमती अनेक दिन चलीगला। काहार ता पाई सहानुभूति टिके भी नथिला। ओल्टा कहूथिले बाप घर ढंग छाड़ी पारुनी, मनीष हेब कौन, आमिष न खाइले कि मनीष हेब, कि पिला छुआ जन्म करिवो। सबु शुणे चुप होई रुए।
ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସିଦିଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମିଷ ଗନ୍ଧରେ କିଛି ଖାଇପାରେନି, କେହି ନ ଜାଣିଲା ପରି ଚୁପଚାପ ରହିଯାଏ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଇଷ୍ଟ ଲାଗି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେଇ ତ ହେଲା ସୁଖ, ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥୀ କର୍ମ ଯେତେ ତାକୁ ହିଁ ବୋଲେ ଦୁଃଖ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ବାଟ ହିଁ ମଙ୍ଗଳର ବାଟ, ଏ କଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ତା ନିଜ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଏଇ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଠାକୁର ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଶାଶୁ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଲେ। ଶୋଇବା ଘର ଥାକରେ ରଖିଥିବାରୁ ଶ୍ୱଶୁର ମନା କଲେ, କହିଲେ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଶୋଇବା ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖାଯାଏନି। ଭାବିଲା କୋଉଠି ରଖିବ ତା ପ୍ରିୟ ପରମକୁ, କୋଉଠି ରଖିବ ତା ପ୍ରିୟତମକୁ। ଆଖିକୁ ତାର ଲୁହ ଆସି ଯାଉଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ତାଙ୍କ ବହି ଥାକରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜାଗା ଦେବାକୁ। ଯାହା ହେଉ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେ ରାଜି ହେଲେ। ଆଖି ତାର କୃତଜ୍ଞତାରେ ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା। ସେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶାଶୁ ଶୁଣି ଶୁଣି କହିଲେ, କେଡ଼େ ମାଇପି ବୋଲାମ, ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତା ଲାଗି ସିନା ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହେଲା। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ସେ ଆଲମାରୀରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ରଖିବ। ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ତ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। କହିଲା, ଠାକୁର, ଏ ଘରେ ତମ ପାଇଁ ତମେ ଜାଗାଟିଏ କରିନିଅ। ତାକୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ନାମ ଧ୍ୟାନ ରାତିରେ ଉଠି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ସେ କିଣି ନେବ। ଦିଅର ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଟାହିଟପରା ହସି ହସି ସହିଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବହନ କରି ଚାଲିବ। ଏହା ହିଁ ତ ତାର ବଞ୍ଚିବାର କଳା ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ତାର ଏବେ ବି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ତା ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ, ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ଦୁଇ ଧାର ଲୁହ ବୋହିଯାଏ। ବାହାଘରର 5 ଦିନ ପରର ଘଟଣାଟି। ଯିଏ ଯାହା ଥାଳିରେ ଅଇଁଠା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ସବୁ ଗୋଟାଇ ଖାଇବାକୁ ଶାଶୁ ଆଣି ତାକୁ ଦେଉଥାନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଇଁଠା ବି ଥିଲା। ସେ କ'ଣ କହିବ ଭାବି ପାରିଲାନି। ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀରେ ଅଛି, ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଆହାର କରିପାର, କିନ୍ତୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଆହାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ସେ ତ ନୂଆ ବିବାହ ହୋଇଯାଇଛି, କାହାର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ମନା କରିଦେବ। ଠାକୁର ଯୋଉ କଥା ମନା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ସାଲିସ କରିପାରିବନି, କୌଣସି ସଲାସୁତୁରା ଚଳିବନି। ତା ବିବେକ ତାକୁ ବାଧା ଦେଲା, ତା ବିବେକ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ୟାନୁସରଣର ବାଣୀଟି ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ ଖିଆଲ ବିବେକର ଅନୁଚର ତାହାରି ଅନୁସରଣ କର, ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଆଉ ତାପରେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ସେ କହିଲା, ମା, ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷିତ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ନେଇଛି। କାହାରି ଅଇଁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ବାରଣ ଅଛି। ଏପରିକି ଗୁରୁ ଯଦି ବ୍ୟାଧିମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖିଆଯାଇପାରେ, ନଚେତ୍ ତାହା ବି ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀ ତ ସ୍ୱାମୀ। ଏକଥା ଶୁଣି ଶାଶୁ ପୁରା ରାଗି କରି ନିଆଁବାଣ ହୋଇଗଲେ। ମୁଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କର ପିତ୍ତ ଚଢ଼ିଗଲା। ରାଗି କରି କମ୍ପେଇଲେ। ଘରେ ନ ପଶୁଣରୁ ଚାଳ ବାଜୁଛି, ଆଉ ଦିନ କାଳ ଅଛି। ସ୍ୱାମୀଠୁ ବଡ଼ ଦେବତା କ'ଣ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ତୋର ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲୁ। ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି କରି କମ୍ପେଇଲେ ଯେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସବୁ ଅଗଣାରେ ଗଦା ହୋଇଗଲେ। କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଛି ଛାକରା କଲେ। ତାକୁ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗିଲା। ଗାଁ ସାରା ପ୍ରଘଟ ହୋଇଗଲା ଏ କଥାଟି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ମା ଲୋ, କି ପାଠ ପଢୁଆ ଝିଅ, କି ପାଠ ପଢିଛି କେଜାଣି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଅଇଁଠା ଖାଇବାକୁ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ତାକୁ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଧରି, ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ କରି ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ନେଲା ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଧାରାର ମଣିଷ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ପଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧାରାରେ କେବଳ କ୍ଷତି ଛଡ଼ା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଶାଶୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଭାବିଲା, ସମସ୍ତେ ଘରେ ଘରେ ମାଣବସାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ତାହାର ଅସଲ ମର୍ମକୁ ଯଦି ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତେ
ଏତେ ଅଡୁଆ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ପରା ଲେଖା ଅଛି, ଭୁଞ୍ଜଇ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ କିବା ଲଗାଏ ଯେ ତେଲ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗିବେ ଟିଗେଲ। ଏହି ସହଜ କଥାଟିକୁ କେହି ଚରିତ୍ରାୟିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି। ଠାକୁର କାହିଁକି ଯେ ଅଇଁଠା ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବ। ଅଇଁଠା ଖାଇଲେ କାହାର କୋଉ ରୋଗ ଥିବ, ତାହା ଯେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବ, ଏଇ କଥା ଦିନେ ଭଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବ। ଖାଲି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର କଥା। ଏମିତି ଅନେକ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଘରେ ମହାଭାରତ କରନ୍ତି ଶାଶୁ। ସବୁବେଳେ କଥାରେ କଥାରେ ତାକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ତାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତା। ନା, ସେ କରିପାରିବନି। କାରଣ ଠାକୁର ନାରୀର ନୀତିରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମର ଶାଶୁ ଯଦି ଗଞ୍ଜନା ଦାୟିନୀ ବି ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜନାରେ ବାଧା ହୁଅ ନାହିଁ, ଆପତ୍ତି କର ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ନଜର ରଖ, ପୂରଣରେ ଯତ୍ନବତୀ ହୁଅ, ସ୍ତୁତିବାଦରେ ତାଙ୍କୁ ପରିସ୍ଫୁଟ କରି ତୋଳ, ସେବା ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅତୁଟ ରଖ, ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କର। ଜୟ ତୁମର ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ସେ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କରିବା ସମୟରେ ସ୍ୱତଃ ଅନୁଜ୍ଞା ପାଠ କରେ, ସଂକଳ୍ପ କରେ, ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ, ମୁଁ ଅମାନି, ମୁଁ ନିରଳସ, କାମ ଲୋଭଜିତ ବସି। ଏତେ ବର୍ଷର ଏ ସାଧନା କ'ଣ ତାର ବିଫଳ ହୋଇଯିବ? କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ହିଁ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖେ। ଯେତେବେଳେ ମନ ତାର ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ନାମ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଚାଲେ, ଆଉ ଠାକୁରକୁ ଡାକେ। ତା ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କେମିତି ବି ହେଉ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ। ଏହା ଯେ ଦୀର୍ଘ ପଥର ସାଧନା, ଉତ୍ଥାପନର ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଦିନେ ବି ପାଟି ଫିଟେଇନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେବା ଦେବା କଥା ଦେଇ ଆସିଛି। ଦିଅର ବାହା ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସାନ ବୋହୂ ସହିତ ତାକୁ ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ନିଜେ ବହୁ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି। ସାନ ବୋହୂ କାହାକୁ ମାନିଲାନି, କଥା ପଦକେ ଜବାବ। ସେତେବେଳେ ଶାଶୁ କୁହନ୍ତି, ମୋର ବଡ଼ ବୋହୂ ପରି କେହି ନୁହେଁ, ସିଏ ତ ମୋର ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟା। କେତେ କଥା ମୁଁ ତାକୁ ନ କହିଛି, କେତେ ଗଞ୍ଜଣା ତାକୁ ମୁଁ ନ ଦେଇଛି, ସବୁ ଶୁଣେ, ସଭା ଶେଷରେ ହସି ଦିଏ। ତେଲ ମାରି ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ନଦେଲେ ସେ ଶୁଏନି। ଆଉ ଆଜିକାଲିକା ବୋହୂ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବେକ ମୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ବି ପଛେଇବେନି। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ସୋତାପା ଆଖିକୁ ଲୁହ ଚାଲି ଆସେ। ଇଏ ଦୁଃଖର ଲୁହ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଖୁସିର ଲୁହ, ଆନନ୍ଦର ଲୁହ, ଅନୁଭୂତିର ଲୁହ। ଯାହା ବି ହେଉ, ତା ଶାଶୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ କମ୍ ବଡ଼ କଥା? ଏହା ଯେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ସେଇ ପରମ ଇଷ୍ଟ ପରମ ପିତା ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ ତ ଇଏ କ'ଣ? ସେ ବୁଝେଇ ଦିଏ, ମା, ମୁଁ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ନଥାନ୍ତି ମୋଟେ ଭଲ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତି। ମୋ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ସବୁ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଦିନ ଆସିଲା, ତା ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ସ୍ୱାମୀ, ଦିଅର, ଯା ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟମୁଖ୍ୟ ଓ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁତାପା ଭଳି ଯଦି ସମସ୍ତେ ମା ମାନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଅଭିବାକ୍ୟକୁ ମଥାରେ ନେଇ ଚାଲନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଗତରେ ଅଚିରେ ମଙ୍ଗଳ ମଳୟର ହିଲ୍ଲୋଳ ଖେଳିଯିବ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ବିଷୟଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହୃଦୟରୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଆମର এই ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ସବୁଦିନ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେଇ ପରମ ପିତା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଗୁରୁ।